आमे सबुबेले कहू शक्ति दरकार है काम करने चलवाकू एमती कि भाविबाकू भी शक्ति दरकार किंतु माने ए शक्ति आसे कोठू आमे जो खाद्य खाऊ सेटा केमती शक्ति हुए। हाँ एटा बहुत मूल प्रश्न आउ एहार उत्तर ही आमको नहीं जीव आजिर आलोचना पाखकू श्वसन बा रेस्पिरेशन। अच्छा श्वसन। हाँ आउ आमे आजी एई प्रक्रिया को टिके गभीर भाबरे बुझिबा। आम पाखरे एक दशम श्रेणी जीवविज्ञान बहिर अंश अछि ताकू ही आधार करिबा। बढ़िया। आमर लक्ष्य हेबो केवल प्रक्रियाटा जानिबा नुहे बरं भितरे थिबा सबु तथ्य सबु संख्या आउ तार प्रकृत गुरुत्व कौन से सबको भल करी देखिबा। हाउ तेबे आरंभरू ही पचारुची सरल भाषारे कहिले ए श्वसन जिनसटा कौन? एकदम सरल भावे कहिले आमे जो खाद्य खाऊ धरंतु ग्लुकोज भली शर्करा सेइठू शक्ति बाहर करिबारो जो जैव रासायनिक प्रक्रिया सेइटा हेला श्वसन। एहा गोटे अपचय प्रक्रिया माने कैटाबॉलिक प्रोसेस। अपचय माने भंगा भांगी हुए। हाँ एथिरे बड़ जटिल अणु जेमिति ग्लुकोज भांगिकी सरल अणु हुए आउ सेई भांगिबा बेले शक्ति बाहारे। अच्छा तेबे आमे जो भात रुटी खाऊ सेथरू शक्ति बाहरिबा ही श्वसन। अच्छा एथरू खाली शक्ति बाहरे ना आउ किछि भी बाहरे? देखंतु मुख्य काम तो शक्ति मुक्त करिबा आउ से शक्तिटा एटीपी बोली गोटे खास अणुरे जाई जमा हुए किंतु ता सांगरे उपउत्पाद हिसाबरे अंगारकाम्ल गैस माने CO2 आउ पानी H2O एसबु भी बाहरे। से एटीपी रे जो शक्ति रहिला सेटा आम शरीरर सबु कामर लागे? एकदम मांसपेशी चालिबाठु आरंभ करी नुआ कोष तयारी हेबा पर्यंत सबुथिरे सेई एटीपी रु मिलुथिबा शक्ति ही दरकार। शुणिबाकू मिले श्वसन दुई प्रकारर अछि सेवडा कौन आउ फरक कौन दिता भितरे? हाँ मुख्यतः दुई प्रकारर गोटे हेला वायु उपजीवी बा एरोबिक आउ गोटे वायु अजीवी बा एनारोबिक। नारु ही जणा पडुची एरोबिक बा वायु उपजीवीटा अम्लजान बा ऑक्सीजन थिले हुए आउ अजीवीटा सेटा अम्लजान नथिरे भी हुए माने अम्लजानर अनुपस्थितिरे। आउ सबुठु बड़ फरक बोधे शक्ति तयारी रे से एटीपी कथा जहा कहउथले। बिल्कुल ठीक एइटा ही सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा। देखंतु वायु उपजीवी बा एरोबिक श्वासनरे गोटे ग्लुकोज अणुरु पाखापाखी 38टा एटीपी अणु मिले। 38टा? हाँ किंतु वायु अपजीवी बा एनारोबिक रे सेई गोटे ग्लुकोज अणुरु मिले मात्र 2टा एटीपी। बाप रे 38 और एपटे मात्र 2 ए तो बहुत बड़ फरक। निश्चय आउ एई जो विराट फरक 38 बनाम 2 एइटा ही बोधे आम भली बड़ जटिल जीव सृष्टि हेबा पई बाट खोली देला कारण एते बेसी शक्ति मिलिले जाय तो जीव बड़ हे परिबो जटिल काम करि परिबो। कथाटा ठीक। एबे चलंतु टिके भीतर को जीवा ए जो शक्ति तयारी होउची एटा कोष भितरे हुए कहउथिले एहाकू ही कोषीय श्वासन बा सेलुलर रेस्पिरेशन कहंती ना? हाँ सेया पूरा शक्ति तयारी प्रक्रियाटा प्रकृतरे कोष भितरे ही हुए। किछि अंश हुए कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म रे आउ बेसी भाग काम हुए कोष भितरे थिबा माइटोकॉन्ड्रिया भितरे जहाकू आमे शक्ति केंद्र भी कहूं। आउ एहार मूल जिनिस बा इंधन कौन? मुख्य इंधन हेला सेई 6 कार्बन थिबा ग्लुकोज तार रासायनिक संकेत C6H12O6। ताहले जो वायु उपजीवी श्वसन जोथरे 38टा एटीपी मिले कहिले तार पूरा रासायनिक समीकरणटा केमती हबो? तार साधारण समीकरण हेउची C6H12O6 जुक्त 6O2 एथरू मिलिबो 6CO2 जुक्त 6H2O आउ शक्ति माने पाखापाखी 38 एटीपी। माने गोटे ग्लुकोज पाई 6टा अम्लजान दरकार आउ सेथरू 6टा अंगारकाम्ल 6टा पानी आउ प्रचुर शक्ति बाहरिबो। हाँ सेया आपण कहिले एटा जटिल प्रक्रिया केतोटा मुख्य पर्याय बा स्टेप रे एटा हुए कहिले? मोटामोटी भाबे एहाकू 3टा मुख्य पर्याय रे भाग करा जाय। प्रथमटी हेला ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस? हाँ द्वितीयटी हेला साइट्रिक एसिड चक्र बा क्रेब्स चक्र आउ तृतीय शेष पर्याय हेला इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बा ETS। अच्छा चलंतु प्रथमरु आरंभ करिबा ग्लाइकोलिसिस ए नार माने कोन आउ एटा कोठी हुए कहिले? ग्लाइको माने तो शर्करा आउ लिसिस माने भांगिबा तेणु ग्लाइकोलिसिस माने हेला शर्करार भांगिबा।
ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହୁଏ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକ ମାନେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଥିପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଓହୋ, ଏଇଟା ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ହୁଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏଥିରେ ସେ ଯୋଉ 6 କାର୍ବନ ବାଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି 2ଟା 3 କାର୍ବନ ବାଲା ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଅଣୁ ତିଆରି କରେ। ଏଥିରୁ କିଛି ଶକ୍ତି ମିଳେ କି? ମାନେ ଏଟିପି? ହଁ, ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିଲେ ନେଟ୍ 2ଟା ଏଟିପି ମିଳେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି NADH2 ବୋଲି ଶକ୍ତି ବାହକ ଅଣୁ ବି ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ପରେ ଯାଇ ବେଶୀ ଏଟିପି ତିଆରିରେ କାମରେ ଆସେ। ଆଚ୍ଛା, এই যে ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ତାର କ'ଣ ହୁଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଏକଦମ ଏଇଠୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କୋଷ ପାଖରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, ଯେମିତି କିଛି ଅଣୁଜୀବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ, ସେଠି ହୁଏ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶ୍ୱସନ ବା କିଣ୍ୱନ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ? ଇଷ୍ଟ ବେଳେ କି ପ୍ରକାର କିଣ୍ୱନ ହୁଏ? ଇଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସୁରାସାର କିଣ୍ୱନ ବା ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ 3 କାର୍ବନ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭାଙ୍ଗିକି 2 କାର୍ବନ ବାଲା ଇଥାନଲ ବା ସୁରାସାର ଆଉ CO2ରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଥିରୁ ଆଉ ଅଧିକା ଏଟିପି ମିଳେ? ନା, ଏଥିରୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଏଟିପି ମିଳେନି। ଯାହା ସେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରୁ 2ଟା ମିଳିଥିଲା, ସେତିକି ହିଁ ମୋଟ ଲାଭ। ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଁରୁଟି ବା ଇଡଲି ତିଆରି କରୁ କି ମଦ ତିଆରି ହୁଏ, ସେସବୁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମ ନିଜ ଦେହରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଜୋରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ବା ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ମାଂସପେଶୀକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେନି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଠିକ୍ କଥା। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଭିତରେ ସେଇ 3 କାର୍ବନ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ 3 କାର୍ବନ ଜିନିଷ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ରେ ବଦଳିଯାଏ। ଏଥିରେ ବି ସେଇ 2ଟା ଏଟିପି? ହଁ, ଏଥିରେ ବି ସେଇ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ର 2ଟା ଏଟିପି ହିଁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ମାଂସପେଶୀରେ ଜମା ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାକୁଳା ମାରିବା ବା ମସଲ୍ କ୍ରାମ୍ପ କହୁ। ଓହୋ, ଏଇ କଥା ବୁଝିଲି। ତେବେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ପୁରା ମହଜୁଦ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ତାହେଲେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କୋଷଜୀବକରେ ରହେନି। ସେ ସିଧା ଚାଲିଯାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣର 2ୟ ଆଉ 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଆମକୁ ନେଇ ଆସୁଛି 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର। ଏ ନାଁଟା କାହା ନାଁରେ ହେଇଛି କି? ହଁ, ଏହାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସର୍ ହାନ୍ସ କ୍ରେବ୍ସ। ଏଇ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1953ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ଏହାକୁ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। କୋଉଠି ହୁଏ ଏଇଟା? ଏଇଟା ହୁଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ତରଳ ଜିନିଷ ଥାଏ, ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ସେଠି। ଏହାକୁ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଚକ୍ର ବି କହନ୍ତି ନା? କାହିଁକି? ହଁ, କହନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଚକ୍ରଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପାଇରୁଭିକ୍ ଏସିଡ୍ରୁ ବଦଳିକି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ 2 କାର୍ବନ ବାଲା ଅଣୁ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏ ଆଗରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ ଥିବା ଗୋଟେ 4 କାର୍ବନ ବାଲା ଅଣୁ ଅକ୍ସାଲୋ ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ OAA ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ। ଏ ମିଶିବା ଫଳରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାୟୀ ଯୌଗିକ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଟା ହେଲା 6 କାର୍ବନ ବାଲା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍। ସେଠୁ ନାଁଟା ଆସିଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଚକ୍ର କେମିତି ଚାଲେ? ସେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ପୁଣି ଅନେକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଯାଏ। ସେଥିରୁ କାର୍ବନ ଗୁଡ଼ାକ CO2 ହେଇ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଣି ସେ 4 କାର୍ବନ OAA ତିଆରି ହୋଇଯାଏ, ଯିଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 2 କାର୍ବନ ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଏକୁ ଧରିବାକୁ ରେଡି। ଏମିତି ଚକ୍ର ପରି ଘୁରୁଥାଏ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏ କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଦା କ'ଣ? ଏଥିରୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚକ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ ଏଟିପି ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଗ୍ଲୁକୋଜର ବଳକା ଅଂଶକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ CO2 ବାହାର କରିବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ବାହକ ଅଣୁ NADH2 ଆଉ FADH2 ତିଆରି କରିବା। ଓହୋ, ତେବେ ଏଟିପି କମ୍ କିନ୍ତୁ NADH2 ଆଉ FADH2 ବେଶୀ? ହଁ, ଆଉ ଏଇ NADH2 ଆଉ FADH2 ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ETSରେ ଯାଇ ଅସଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବେଶୀ ଏଟିପି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବା ETS। ଏଇଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କୋଉଠି ଥାଏ? ETSଟା ଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର ଭିତର ପର୍ଦ୍ଦା ବା ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲୀ ଉପରେ। ଏଇ ଭିତର ଝିଲ୍ଲୀଟା ସିଧା ନଥାଏ, ଭିତରକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେଇ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼କୁ କ୍ରିଷ୍ଟି କୁହନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଟି? ସେଇଟା କାହିଁକି? ଏ କ୍ରିଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି।
ଯେତେ ବେଶୀ ଜାଗା ସେତେ ବେଶୀ ଇଟିଏସ୍ର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସେତେ ବେଶୀ ଏଟିପି ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଏଟିପି ତିଆରି ହୁଏ? ସେଇ NADH2 ଆଉ FADH2 ର କାମ କ'ଣ? କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ଆଉ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରୁ ଯୋଉ NADH2 ଆଉ FADH2 ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିବାଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସକୁ ଏଇ ଇଟିଏସ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାହକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟିକେ ପରେ ଗୋଟିଏ ହେଇ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳ ପରି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାନ୍ତି। ସେଇ ହଜୁଥିବା ଶକ୍ତିର କ'ଣ ହୁଏ? ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଟିଏସ୍ର କିଛି ପ୍ରୋଟ୍ରନ୍ H+ ଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରୁ ଟାଣି ଆଣି ଝିଲ୍ଲିର 2ଟା ସ୍ତର ମଝିରେ ଯୋଉ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠିକି ପମ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ହୁଏ। ହଁ, ସେଇ ମଝି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋଟନ୍ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟନ୍ ବନ୍ଧ ବା ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଟନ୍ ବନ୍ଧରୁ ଏଟିପି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରେ ଜମା ହେଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଭିତରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ୍। ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏନ୍ଜାଇମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ୍ ଭିତର ଦେଇ ଜୋରରେ ଫେରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗତିଜ ଶକ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଏଟିପି ସିନ୍ଥେଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଡିପି ଆଉ ଫସ୍ଫେଟ୍ PI କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଏଟିପି ତିଆରି କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ପାଣି ଚକି ପରି କାମ କରେ କହିଲେ ଚଳେ। ବାଃ! କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନର କାମ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଆମେ ତ ବାୟୋ ଉପଜୀବୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଅମ୍ଳଜାନର କାମ ଆସେ ଏକଦମ ଶେଷରେ। ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଇଟିଏସ୍ ଶୃଙ୍ଖଳ ଦେଇ ଗଲେ, ଶେଷରେ ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଠିକ୍। ସେହି ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ବା ଫାଇନାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ହିଁ ହେଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ। ଅମ୍ଳଜାନ ସେଇ ଶେଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ପ୍ରୋଟୋନ୍ H+ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ପାଣି H2O ତିଆରି କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବ, ଇଟିଏସ୍ ଚାଲିପାରିବନି ଆଉ ବେଶୀ ଏଟିପି ବି ତିଆରି ହବନି। ଏବେ ପୁରା ଚିତ୍ରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ 38 ଏଟିପି କଥା କହୁଥିଲେ, ତାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଏଇ ଇଟିଏସ୍ରୁ ହିଁ ଆସେ। ହଁ, ସିଂହଭାଗ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ରୁ ନେଟ୍ 2ଟା, କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ରରୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାୟ 2ଟା, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ପ୍ରାୟ 34ଟା ଏଟିପି, ସେଇଟା ସେହି NADH2 ଆଉ FADH2ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ନେଇ ଇଟିଏସ୍ ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି 38। ଆଉ ଅପଜୀବୀରେ ମାତ୍ର 2। ତଫାତଟା ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଶ୍ଵସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହାକୁ କୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? କିଛି କାରକ ଅଛି, ଯେମିତି ପରିବେଶରେ ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ ଅଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କେତେ ମିଳୁଛି, ତାପମାତ୍ରା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଆଉ ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଭଲ କାମ କରେ। ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ସେଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେସବୁ ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା କୋଷ ଭିତରର କଥା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଜୀବଦେହକୁ ଦେଖିବା, ଗଛମାନେ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ତ ଆମ ଭଳି ନାକ କି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଗଛମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ଷ୍ଟୋମାଟା କହନ୍ତି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଅନ୍ତି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଖାଲି ପତ୍ର ଦେଇ? ନା, କାଣ୍ଡରେ ବି ଲେଣ୍ଟିସେଲ୍ ବୋଲି ଛିଦ୍ର ଥାଏ। ଚେର ବି ମାଟି ଭିତରୁ ବାୟୁ ନେଇପାରେ। ସବୁ ଅଂଶ ନିଜ ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳେ ତ ଗଛ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ସେଥିରେ ତ ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼େ। ତେବେ ଶୋଷଣ କେମିତି ହୁଏ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନବେଳେ 2ଟା ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ବେଗ ବା ହାର ଶ୍ଵସନ ହାରଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଶ୍ଵସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ତାର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ଵସନରୁ ଯୋଉ CO2 ବାହାରେ, ତାର କିଛି ଅଂଶ ପୁଣି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣରେ ଲାଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ଦିନରେ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡୁଥାଏ। ଆଉ ରାତିରେ? ରାତିରେ ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ନାହିଁ, କେବଳ ଶ୍ଵସନ ଚାଲୁ ରହେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଗଛ ବି ଆମ୍ବ ଭଳି ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼େ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା।
ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଥିବ ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ବହୁତ ବିବିଧତା ଅଛି। ଯେମିତି ଏକଦମ ସରଳ ଜୀବ ଏକକୋଷୀ ଆମିବା, ପାରାମିସିୟମ୍ ବା ସ୍ପଞ୍ଜ ହାଇଡ୍ରା, ଏମାନେ ସିଧା ନିଜ ଦେହର ବାହାର ଚମଡ଼ା ଦେଇ ପାଣିରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବିସରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଜିଆ ଭଳି ଜୀବ? ଜିଆ, ଜୋକ ଏମାନେ ନିଜର ଓଦାଳିଆ ଚମଡ଼ା ବା ସ୍କିନ୍ ଦେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମିତିକି ବେଙ୍ଗ ବି ତାର ଚମଡ଼ା ଦେଇ ଶ୍ୱାସ ନେଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୀତ ଦିନେ ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଶୀତସୁପ୍ତି ବା ହାଇବର୍ନେସନ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି? ଅଧିକାଂଶ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଙ୍କଡ଼ା, ଗେଣ୍ଡା, ଶାମୁକା, ଏପରିକି ବେଙ୍ଗର ଛୁଆ ବା ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଟେଡ୍ପୋଲ୍, ଏମାନେ ଗାଲି ବା ଗିଲ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହି ଗାଲିଗୁଡ଼ାକ ପାଣିରେ ମିଶିଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଶୋଷି ପାରନ୍ତି। ସବୁ ଗାଲି କ'ଣ ଏକା ପ୍ରକାର? ନା, ମାଛର ଗାଲିର ଗଠନ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବା କଙ୍କଡ଼ାର ଗାଲିର ଗଠନରେ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହୁଥିବା ପୋକଜୋକ, ଯେମିତି ଅସରପା, ସେମାନେ କେମିତି ନିଅନ୍ତି? କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ। ସେମାନଙ୍କର ଦେହର ଦି ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର ବା ସ୍ପିରିକଲ। ଏଇ କଣା ଭିତରକୁ ପୁରା ନଳୀର ଜାଲ ବିଛେଇ ହେଇ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବା ଟ୍ରାକିଆ କହନ୍ତି। ହଁ। ବାହାରୁ ପବନ ସେଇ କଣା ଦେଇ ସିଧା ହିଁ ନଳୀ ଭିତରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ନଳୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହେଇ ଦେହର ସବୁ କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମାନେ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମ୍ଭ ଭଳି ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ? ବେଶିଭାଗ ସ୍ଥଳଚର ମେରୁଦଣ୍ଡୀ, ସାପ, କୁମ୍ଭୀର, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଯେମିତି ବାଦୁଡ଼ି, ତିମି, ମଣିଷ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତିମି ବି? ସେ ତ ପାଣିରେ ରହେ। ହଁ, ତିମି, ଡଲଫିନ୍, ଏପରିକି ପାଣିରେ ରହୁଥିବା କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଏମାନେ ବି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଣିରୁ ବାହାରି ସ୍ଥଳକୁ ଆସେ, ସେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ। ବାଃ, କେତେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା! ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ କଥାକୁ, ମାନେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆମ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଥିବା ରାସ୍ତା। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାକପୁଡ଼ା ବା ନୋଷ୍ଟ୍ରିଲରୁ, ତାପରେ ଆସେ ନାସାପଥ ବା ନାଜଲ କ୍ୟାଭିଟି, ତାପରେ ଗ୍ରସନୀ ବା ଫ୍ୟାରେନ୍ସ, ସ୍ୱରପେଟିକା ବା ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ, ତାପରେ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବା ଟ୍ରାକିଆ। ସେଇଟା ଭାଗ ହିଁ ଶ୍ୱାସନଳିକା ବା ବ୍ରଙ୍କ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ସରୁ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ବା ବ୍ରଙ୍କିଓଲ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାୟୁ କୋଠରୀ ବା କୋଟରିକାରେ, ଆଲଭିଓଲିରେ। ନାକ ଦେଇ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା କ'ଣ ବେଶୀ ଜରୁରୀ? ପାଟିରେ ବି ତ ନେଇ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଇ ହବା ସତ, କିନ୍ତୁ ନାକ ଦେଇ ନେଲେ ବହୁତ ଫାଇଦା। କାରଣ ନାକ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ପବନ ଯାଏ, ସେଠି ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ସେଠି ଥିବା ଲୋମ ଆଉ ଶ୍ଳେଷ୍ମ ଝିଲ୍ଲି ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପବନରୁ ଧୂଳି, ମଇଳା, ଜୀବାଣୁକୁ ଛାଣିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଫିଲ୍ଟର କରେ। ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବାହାର ପବନ ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ତାକୁ ଆମ ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ଯାଏ ଉଷ୍ମ କରିଦିଏ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ, ପବନକୁ ଓଦାଳିଆ ବା ଆର୍ଦ୍ର ବି କରିଦିଏ। ଏସବୁ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରସନୀ। ଏଇଠି ତ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି। ଖାଇଲା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ପଶିଯାଏନି କେମିତି? ତା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଗ୍ରସନୀରେ ଯେଉଁଠି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେଇ ମୁହଁଟାକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କହନ୍ତି। ତା ଉପରେ ପତଳା ପରଦା ଭଳି ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଥାଏ, ତା ନାଁ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍? ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଢୋକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ଟା ଆସି ଗ୍ଲଟିସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ନ ଯାଇ ସିଧା ତା ପଛରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟନଳୀକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସ୍ୱରପେଟିକା ବା ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗ୍ସ, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ? ସ୍ୱରପେଟିକା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଠିକ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଦିଟା ପରଦା ଭଳି ଜିନିଷ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ବା ଭୋକାଲ କର୍ଡ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ପବନ ଏଇ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀକୁ କମ୍ପନ କରାଏ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ପବନ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଇଗଲା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପରେ ସେ ନଳୀର କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ଆମ ଛାତି ଭିତରେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଏ। ଦିଟା ଶ୍ୱାସନଳିକା ବା ବ୍ରଙ୍କି। ଗୋଟେ ଯାଏ ଡାହାଣ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ
ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଗୁଡ଼ାକ ଗଛର ଡାଳ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆହୁରି ସରୁ ସରୁ ନଳୀ ତିଆରି କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଇ ସରୁ ନଳୀଗୁଡ଼ାକୁ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ବା ବ୍ରଙ୍କିଓଲ। ଏଇ ସୁରୁ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ କୋଉଠି କଲନ୍ତି? ପ୍ରତିଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସନଳିକା ଶେଷରେ ଯାଇ ଅଙ୍ଗୁର ପେନ୍ଥା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲୁନ୍ ପରି କୋଠରୀରେ ଖୋଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବାୟୁ କୋଟରିକା ବା ଆଲଭିଓଲାଇ। ଆଲଭିଓଲେ। ହଁ, ଏଗୁଡ଼ାକର କାନ୍ଥ ଏକଦମ ପତଳା, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ତର କୋଷରେ ତିଆରି, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ରକ୍ତନଳୀର ଜାଲ ପୁରା ଘେରିକି ଥାଏ। ଏମିତି କେତେଟା କୋଠରିକା ଥିବ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ? ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ଦିଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ମିଶେଇକି ପାଖାପାଖି 300ରୁ 500 ନ୍ୟୁଥ୍, ମାନେ 30ରୁ 50 କୋଟି କୋଟରିକା ଥାଏ। 30ରୁ 50 କୋଟି? ବାପରେ, କାହିଁକି ଏତେ? କାରଣଟା ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଯେତେ ବେଶି ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ମିଳିବ ସେତେ ଭଲ। ଏତେଗୁଡ଼ାଏ କୋଟରିକା ଥିବାରୁ ଆମ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଭିତର ପଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। କୁହନ୍ତି ସବୁ କୋଟରିକାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଗୋଟେ ଟେନିସ୍ କୋର୍ଟ ଯେତିକି ବଡ଼ ସେତିକି ଜାଗା ହେବ। ବାଃ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି? ହଁ, ଅଛି। ପ୍ରତିଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିପରସ୍ତିଆ ପତଳା ଝିଲ୍ଲିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ପ୍ଲୁରାଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍। ହଁ, ଆଉ ସେଇ ଦିଟା ସ୍ତର ମଝିରେ ଟିକେ ଜାଗା ଥାଏ। ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଗହ୍ୱର, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ। ସେଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଘଷି ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ, ଆଉ ଫୁଲିବା, ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଏଇ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ଚାପ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରର ଚାପଠୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ। କେତେ କମ୍? ବହି ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 mmHg କମ୍। ଏଇ କମ୍ ଚାପଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପୁରା ଚୁପ୍ସି ଯିବାରୁ ରୋକେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ କେମିତି ଆଉ ଛାଡ଼ୁ କେମିତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ବାତନ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କହନ୍ତି। ହଁ, ଏହାର ଦିଟା ଭାଗ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଇନ୍ସ୍ପିରେସନ୍, ମାନେ ପବନ ଭିତରକୁ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ବା ଏକ୍ସପିରେସନ୍, ମାନେ ପବନ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା କେମିତି ହୁଏ? ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଏଫର୍ଟ ଦବାକୁ ପଡ଼େ? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ମାଂସପେଶୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କୋଉ ମାଂସପେଶୀ? ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ମଝିରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ବା ଇଣ୍ଟରକୋଷ୍ଟାଲ ମସଲ୍ସ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ଛାତି ଆଉ ପେଟକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଛଦା ବା ଡାଏଫ୍ରାମ୍। ଏ ଦିଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ମଧ୍ୟଛଦା ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ଚେପ୍ଟା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଟାଣି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ପୂରା ଛାତିଟା ଭିତରେ, ମାନେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ବଢ଼ିଯାଏ। ବହି କହୁଛି ପ୍ରାୟ 20% ବଢ଼ିଯାଏ। 20%? ହଁ, ଆଉ ଆୟତନ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭିତରେ ପବନର ଚାପ କମିଯାଏ। ବାହାରେ ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ବେଶୀ ଅଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଚାପରୁ କମ୍ ଚାପ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ବାହାରୁ ପବନ ଆପେ ଆପେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଆସେ। ବୁଝିଲି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ସାଧାରଣତଃ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। କେମିତି? ସେଇ ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଆଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଖାଲି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଶିଥିଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିକି ଗମ୍ଭୁଜ ପରି ହେଇଯାଏ, ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ତଳକୁ ଖସିଆସେ, ଫଳରେ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱରର ଆୟତନ କମିଯାଏ। ଆୟତନ କମିଲେ ଭିତର ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ସେହି ବଢ଼ିଲା ଚାପ ପବନକୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦିଏ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ମିନିଟକୁ କେତେ ଥର ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ? ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମିନିଟକୁ ପାଖାପାଖି 15ରୁ 20 ଥର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଏ। 15ରୁ 20 ଥର? ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ପବନ ତ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ କୋଠରିକା ବା ଆଲଭିଓଲାଇ ଯାଏ। ସେଠୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରକ୍ତକୁ ଆଉ ରକ୍ତରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କୋଠରିକାକୁ ଆସେ କେମିତି? ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ନିୟମରେ ହୁଏ। ମାନେ ଜିନିଷ ନିଜର ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବା ଜାଗାରୁ କମ୍ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥିବା ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପବନ ନେଲେ ସେଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ କୋଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍,
କାରଣ ସେ ରକ୍ତ ଦେହରୁ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସିଧା କୋଟରିକାରୁ ରକ୍ତକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଯାଏ। ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା CO2? ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା। ଦେହରୁ ଆସିଥିବା ରକ୍ତରେ CO2ର ସାନ୍ଦ୍ରତା ବହୁତ ବେଶୀ, କାରଣ କୋଷରେ ଶ୍ୱସନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଟରିକାର ପବନରେ CO2 କମ୍। ତେଣୁ CO2 ରକ୍ତରୁ କୋଟରିକାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲିଆସେ, ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଉ। ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ରକ୍ତରେ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିଗଲା, ସେଇଟା ଦେହର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଏ କେମିତି? ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ RBCs ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଅନ୍ତି। ଏଇ RBC ଭିତରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍? ହଁ, ଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା ଲୁହା ଅଂଶ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍, ଆଉ ଏ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଧରି ରଖିପାରେ। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ବେଶୀ ଥାଏ, ସେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୌଗିକ ତିଆରି କରେ, ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହିଁ ପୁରା ଦେହରେ ବୁଲେ। ଆଉ କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେହର ଯୋଉ କୋଷମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେଇ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପୁଣି ଡିଫ୍ୟୁଜନରେ ରକ୍ତରୁ ବାହାରି କୋଷ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ କୋଷରୁ ଯୋଉ CO2 ବାହାରିଲା, ସେଇଟା କେମିତି ଫେରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ? CO2ର ପରିବହନ ଟିକେ ଅଲଗା। କିଛି CO2 ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମାରେ ମିଶିକି ଯାଏ, କିଛି CO2 ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀଭାଗ CO2 ପାଖାପାଖି 70% ରକ୍ତ ଭିତରେ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଆୟନ HCO3- ରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆଉ ଏହି ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ହିଁ ସେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଭାସି ଭାସି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯାଏଁ ଆସେ। ଆଉ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେଠି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଓଲଟିଯାଏ। ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିକି CO2 ତିଆରି କରେ, ଆଉ ସେହି CO2ଟା କୋଠରିକାକୁ ଚାଲିଯାଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ। ବାଃ! ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେତେ କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଶେଷରେ ପୁଣିଥରେ ସେଇ ATP କଥାକୁ ଆସିବା। ଆପଣ କହିଲେ ଏଟା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ଗୋଟେ ATP ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳେ? ହଁ, ATP ମାନେ ଆଡେନୋସିନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍। ଏହାକୁ କୋଷର ଏନର୍ଜି କରେନ୍ସି ବା ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା କହନ୍ତି। କାରଣ ଶ୍ୱସନରୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ବାହାରିଲା, ସେଟା ପ୍ରଥମେ ATPରେ ଜମା ହୁଏ। କେମିତି? ନା ADP, ଆଡେନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ୍ PI ମିଶିକି ଶକ୍ତି ନେଇ ATP ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୋଷକୁ କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଏଇ ATPଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ପୁଣି ADP ଆଉ PI ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶକ୍ତି ବାହାରେ। କେତେ ଶକ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମୋଲ୍ ATP ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଖାପାଖି 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍ KJ ଶକ୍ତି ମିଳେ। 30.5 କିଲୋ ଜୁଲ୍? ଏ ଶକ୍ତିଟା କୋଉ କାମରେ ଲାଗେ? ଆମ ଦେହର ପ୍ରାୟ ସବୁ କାମରେ। ଆମ ମାଂସପେଶୀ ଯେ ଚାଲୁଛି, ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଯୋଉ ସିଗ୍ନାଲ ଯାଉଆସୁ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ, କୋଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ, ଦେହର ତାପମାତ୍ରା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଅନେକ କାମରେ ଏଇ ATPରୁ ମିଳୁଥିବା ଶକ୍ତି ହିଁ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକୁ କୋଷର ପାୱାର ହାଉସ୍ କୁହନ୍ତି। ଏକଦମ, କାରଣ ସେଇଠି ହିଁ ବେଶୀଭାଗ ATP ତିଆରି ହୁଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ୱସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ବିଶେଷ କରି ତାର ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ତଥ୍ୟ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଶ୍ୱସନ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାରୀ, କାରଣ ଏଇଠୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ। 38 ATP ଆଉ ଅପଜୀବୀରେ ମାତ୍ର 2 ATP। ଏଇ 38 ଆଉ 2 ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ମନେ ରଖିବା କଥା। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ, କୋଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ: ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କୋଷ ଜୀବକରେ, କ୍ରେବ୍ସ ଚକ୍ର ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ, ଆଉ ETS ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଭିତର ଝିଲ୍ଲିରେ, ଯେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ATP ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଜୀବଜଗତରେ ପରିବେଶରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଅଛି। ଚମଡ଼ା, ଗାଲି, ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର, ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ହଁ, ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ ସିଷ୍ଟମ। ପବନ ନେବା, ଛାଣିବା, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ କରିବା, ଆଉ ରକ୍ତ ଦେଇ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପ୍ରତି କୋଷ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚେଇବା, ସବୁ କାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ୱାସନ କେମିତି ହୁଏ। ହଁ, କିନ୍ତୁ
ପୃଥିବୀରେ ତ ଏମିତି ବି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ଯେମିତି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ତଳ, ଯେଉଁଠି ଚାପ ପ୍ରବଳ, ଅମ୍ଳଜାନ କମ୍, କିମ୍ବା ଏଭରେଷ୍ଟ ପରି ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚୂଡ଼ା, ଯେଉଁଠି ପବନ ପତଳା ବା ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କେବେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ